Hello friends, hi. In our previous videos, we have already seen talking about B forms. How do we form positive sentences, negative sentences, on how to ask the questions. Similarly, we have already learned how to give the answer for those questions. In this video, we are going to talk about past B forms. So far, we have already learnt B forms in the present. Now, we are going to see in the past. Before getting into class, let us recall once again positive sentences. What is the word order in a sentence? Subject and B form. This is the positive sentence order, right? And similarly, how is the negative sentence order? How is the negative sentences? Subject plus B form and not. This is the word order in negative sentence. This is the word order in positive sentence. What is the question order? What is the word order in a question? First B form, next subject. This is the word order in question. Subject B form, positive sentence. Subject B form plus not, negative sentence. B form plus subject. This is the question. Okay, this is the word order in a question. So far we have seen already. But what are the B forms that we have learned so far? Are, am, is, are. These are the present B forms. B forms in present tense. Right? Am with I, is with he, she, it, are with we, you, they. These are the subjects that we can use with these B forms, right? However, after these B forms, what words can we use? Like nouns, right? And adjectives and nationality. Indian, Hindu, like this. Indian, American, okay, Pakistani, like that. Subject plus B form. B forms మొత్తం am is are లే కాకుండా was and were. These are also called B forms itself. These are also called B forms, right? But when do we use them? These are the B forms that we can use in past only. ఇవి past tense లో వాడతాం అన్నమాట. However, we use am, is, are in the same way we use was and were, but not in the present, only in the past. అంటే గతంలో ఉండడాన్ని, కేవలం గతంలో ఉండడానికి మాత్రమే ఈ was కానీ were కానీ వాడతాం అన్నమాట. అయితే మరి was దేంతో వాడతాం? I, he, she and itతో was వాడతాం. అలాగే we, you and they are any plural noun. వీటితో were వాడతాం. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఈ was were పాస్ట్, am is are ప్రజెంట్లో వాడతాం అనమాట. సరే, మనం am is are ని ఎలాగైతే వాడామో అలాగే was were ని కూడా వాడతాం. was were ని పాస్ట్లో వాడతాం అనమాట. అయితే was I, he, she, it అనే సబ్జెక్ట్స్తో వాడతాం. were అనేది we, you, theyతో వాడతాం అనమాట, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ తోటి. ఏం లేదు, యామ్కి పాస్ట్, యామ్కి ఈజ్కి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ was. యామ్కి ఈజ్కి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ was. అలాగే ఆర్కి పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ were. సింపుల్. యామ్ ఇస్ ఆర్ ప్రజెంట్, was were past. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఐడియా వస్తుంది అనమాట. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ద బోర్డ్. టుడే ద వెదర్ ఈస్ కోల్డ్.
బట్ ఇట్ వాజ్ హాట్ ఎస్టర్డే. ద వెదర్ ఈజ్ టుడే కోల్డ్. టుడే ద వెదర్ ఈజ్ కోల్డ్. ఈ రోజు గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రజెంట్ కదా, అందుకని ఈజ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సబ్జెక్ట్ ఏ రూపంలో ఉంది? వెదర్. ఇట్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఈజ్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో అదే వెదర్ ఎస్టర్డే అంటే నిన్న ఎలా ఉంది అంటే గతం కదా, అందుకని ఇక్కడ పాస్ట్ తీసుకున్నాను. సో ఇట్ అంటే వెదర్. బట్ ఇట్ వాజ్ హాట్ ఎస్టర్డే. ఇవాళ చల్లగానే ఉంది కానీ నిన్న వేడిగా ఉంది అని దీని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ నౌ. అతను ఇప్పుడు ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నాడు లేదా ఆఫీస్లో ఉన్నాడు. మరి నిన్న ఎక్కడున్నాడు? హీ వాజ్ ఎట్ హోమ్ yesterday. హీ వాజ్ అట్ హోమ్ yesterday. అతను నిన్న ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాడు అంటే ఆఫీస్లో లేడు. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? హీ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ నౌ. ఇప్పుడు టైం ఇప్పుడు. సో ప్రజెంట్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఈ బీ ఫామ్ ఈజ్ తీసుకున్నాను, సబ్జెక్ట్ హీ కాబట్టి. ఓకే, ఇది నిన్న గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వాజ్. yesterday గతం కాబట్టి వాజ్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, హీ ఈజ్ యాన్ ఓల్డ్ మ్యాన్. అతను ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన. యాన్ ఓల్డ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. బట్ వన్స్ హీ వాజ్ యంగ్, రైట్? వన్స్ హీ వాజ్ యంగ్. ఇక్కడ వన్స్ అంటే ఒకప్పుడు అంటే పాస్ట్ కదా, ఇప్పుడు కాదు కాబట్టి వాజ్ తీసుకున్నాను. ఒకప్పుడు యంగ్, ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడేంటి? అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్, సీనియర్ సిటిజన్. హీ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ బట్ వన్స్ హీ వాజ్ యంగ్, రైట్? When he was small, he was at his grandma's home. When he was small, అతను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. when he was small అతను చిన్నప్పుడు అంటే గతమే కదా, ఇప్పుడు కాదు. he was at his grandma's home అతను వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండేవాడు. ఇప్పుడు కాదు, రెండు గతమే. ఓకే, మరి ఇప్పుడు చెప్పాలి. నౌ హీ ఈజ్ ఇన్ లండన్. ఒకప్పుడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గరే ఉండేవాడు, పాస్ట్ కాబట్టి వజులు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? లండన్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు, అందుకని ఈజ్ తీసుకున్నాం అనమాట, సబ్జెక్ట్ హీ కాబట్టి. అర్థమవుతున్నాయి కదా ఎగ్జాంపుల్స్? మరి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ద ఫోన్ ఈజ్ చీప్ నౌ. ఈజ్ చీప్ నౌ ఇప్పుడు చవక ఈ ఫోను. బట్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ 2 years ago. 2 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఫోను అంటే ఇదే ఫోను చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట, అంటే ఖరీదు అయినా. అంటే 2 సంవత్సరాల క్రితం కాబట్టి పాస్ట్ కదా. సో ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ 2 years ago. 2 సంవత్సరాల క్రితం అంటూ గతం గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ వాజ్ తీసుకున్నాను అనమాట, సబ్జెక్ట్ ఇట్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు చీప్ నౌ. ఫోన్ ఈజ్ చీప్ నౌ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి బీ ఫామ్ ప్రజెంట్ బీ ఫామ్ తీసుకున్నాం అనమాట. తేడాలు గమనించండి. వర్ యూ ఎట్ హోమ్ ఎస్టర్డే. ఎస్టర్డే నిన్న అంటే గతం కదా, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? యూ. యూతో ఏ బీ ఫామ్ తీసుకుంటాం? పాస్ట్ కాబట్టి వర్ తీసుకుంటాం అనమాట, ప్లూరల్ వెబ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్ ఐ వాజ్. ఇది క్వశ్చన్ అనమాట. క్వశ్చన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది చూడండి. క్వశ్చన్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? బీ ఫామ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితేనేమో యామ్, ఈజ్, ఆర్లతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది పాస్ట్, సబ్జెక్ట్ యూ కాబట్టి వర్డ్తో స్టార్ట్ అయింది అనమాట. క్వశ్చన్ ఎప్పుడు బీ ఫామ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, బీ ఫామ్తో క్వశ్చన్స్ వేసేటప్పుడు.
ఓకే, వర్ తీసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ యూ కాబట్టి ఎట్ హోమ్ ఎస్టర్డే గతం గురించి కాబట్టి వర్ తీసుకున్నాం. ఎస్ ఐ వాజ్, ఆన్సర్ ఎలా ఉంది? ఎస్ ఐ వాజ్ ఎట్ హోమ్ ఎస్టర్డే. అవును నిన్న నేను ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను. అయితే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న పార్ట్ మీరు ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు. ఎస్ ఐ వాజ్ అని వదిలేసేయచ్చు. లేదు అంటే ఐ వాజ్ ఎట్ హోమ్ ఎస్టర్డే అని కంప్లీట్గా చెప్పినా పర్వాలేదు. హీ వాజ్ ఇన్ చెన్నై నౌ, ఇప్పుడు హీ వాజ్ ఇన్ చెన్నై, వాజ్ కాబట్టి పాస్ట్. హీ వాజ్ ఇన్ చెన్నై, నౌ హీ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడు హీ ఈజ్, ఇప్పుడు కాబట్టి బీ ఫామ్ ప్రజెంట్లో తీసుకున్నాను అనమాట. హీ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. హీ వాజ్ ఇన్ చెన్నై 2 days ago. ఎగ్జాంపుల్ 2 days ago అంటే 2 రోజుల క్రితం అతను చెన్నైలో ఉన్నాడు. 2 రోజుల క్రితం అంటే పాస్ట్ కదా, సో వాజ్ తీసుకున్నాను, సబ్జెక్ట్ హీ కాబట్టి. రైట్, ఇప్పుడు హీ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్ యూ టైర్డ్ నౌ, మీరు ఇప్పుడు అలసిపోయి ఉన్నారా? క్వశ్చన్ కాబట్టి బీ ఫామ్తో స్టార్ట్ అయింది. ఏ బీ ఫామ్ ఆర్, ఎందుకని తీసుకున్నాం? ఆర్ యూతో ఆరే వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, నో ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్, ఇక్కడ యూ అన్నాం, ఆన్సర్లో ఐ వచ్చింది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, నన్ను అడుగుతున్నారు, అప్పుడు నేను నా గురించి చెప్పాలి కాబట్టి ఐతో స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ కాబట్టి ఐఎమ్ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్. అదే పాస్ట్ అయితే ఐ వాజ్ నాట్ టైర్డ్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ ఐఎమ్ హంగ్రీ నౌ, ఐఎమ్ హంగ్రీ లేదా ఐఎమ్ థర్స్టీ, ఆకలిగా ఉన్నాను అని చెప్పాలంటే హంగ్రీ అంటాం. దాహంగా ఉన్నాను అంటే ఐఎమ్ థర్స్టీ అంటాం. ఇది ప్రజెంట్ కాబట్టి ఐఎమ్ తీసుకున్నాం. అదే పాస్ట్ అయితే వాజ్ తీసుకుంటాం. ఐ వాజ్ హంగ్రీ, ఐ వాజ్ థర్స్టీ ఎస్టర్డే, నిన్న ఆకలిగా ఉన్నాను, నిన్న దాహంగా ఉన్నాను అని పాస్ట్లో చెప్తాను అనమాట. ఆర్ యూ హంగ్రీ నౌ, ఇప్పుడు మీకు ఆకలిగా ఉందా, ఇప్పుడు గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆర్ తీసుకున్నాం, ప్రజెంట్ బీ ఫామ్ తీసుకున్నాం, సబ్జెక్ట్ యూ కనుక. ఓకే, నో ఐఎమ్ నాట్ హంగ్రీ, నో ఐఎమ్ నాట్ హంగ్రీ, ఇప్పుడు ఆకలిగా లేదు, బట్ ఐ వాజ్ హంగ్రీ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే, నిన్న ఈ టైంకి మాత్రం ఆకలితోనే ఉన్నాను, అంటే నిన్న ఈ టైంకి ఆకలితో ఉన్నాను, పాస్ట్ కాబట్టి ఐ వాజ్ హంగ్రీ అన్నాను. ఇప్పుడు ఆకలిగా లేదు, ఐఎమ్ నాట్ హంగ్రీ నౌ, ఇప్పుడు గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి నాట్, ఐఎమ్ నాట్ ప్రజెంట్ కాబట్టి. నిన్న ఆకలితో ఉన్నాను, నిన్న పాస్ట్ కాబట్టి ఐ వాజ్ హంగ్రీ అన్నాను. ఐఎమ్ హంగ్రీ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అంటే సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా తప్పు. ఎందుకని? చెప్పేదేమో నిన్నటి గురించి, బీ ఫామ్ ఏమో ప్రజెంట్లో తీసుకుంటున్నాం, అప్పుడు తప్పు. అందుకని వజే వాడాలి. ఐ వాజ్ హంగ్రీ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే. అర్థమైంది కదా? అలాగే ఈ సెంటెన్స్ చూడండి, నౌ ఐఎమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, నేను ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాను. నౌ ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం కాబట్టి ఐఎమ్ తీసుకున్నాను. బట్ ఐ వాజ్ ఎట్ మార్కెట్ లాస్ట్ ఈవినింగ్. లాస్ట్ ఈవినింగ్ అంటే నిన్న సాయంత్రం. నిన్న సాయంత్రం లాస్ట్ ఈవినింగ్ అనొచ్చు, లేదా ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ అనైనా అనొచ్చు. సో రెండు గతమే కాబట్టి బీ ఫామ్ ఏం తీసుకున్నాను? వాజ్ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ ఎట్ మార్కెట్ ఎస్టర్డే అంటే తప్పు. ఐ వాజ్ ఎట్ మార్కెట్ లాస్ట్ ఈవినింగ్, నిన్న సాయంత్రం నేను మార్కెట్ దగ్గర ఉన్నాను అని చెప్తాం అనమాట పాస్ట్ టెన్స్లో. అర్థమైంది కదా? ఈరోజు మనం చూసింది వాజ్ వర్ల యొక్క యూసేజ్. వాజ్ దేంతో వాడతాం? ఐ, హీ, షీ, ఇట్ అని ఈ సబ్జెక్ట్స్తో వాడతాం అనమాట. వర్ దేంతో వాడతాం? వి, యు, దే అనే సబ్జెక్ట్స్తో వాడతాం. ఏ టెన్స్లో వాడతాం? పాస్ట్ టెన్స్లోనే మాత్రమే వాడతాం అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా? If you like this video, please like and share with your friends. If you don't subscribe to my channel, please subscribe to my channel and click the bell icon. If you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you very much.